Okay. Before installing SQL Server, you should know something. What is the basics for installing any application into a computer? So if you want to install any application means a software. Software means, okay, it's a piece of code written in the backend. So if you want to install anything, first you should have a computer. Computer means what? Main things are hardware layer, motherboard, CPU, RAM, disk. This is hardware layer. On top of hardware layer, you should have already installed an operating system. So this is operating system. Okay. The first layer is hardware layer. Second layer is operating system. So once you have these two layers on top of this, if you want to install, you can install any application. These are applications. Okay. So this is application one. This is application two. So one of the application we are using is instead of application one. So it is also an application SQL Server we are installing. Okay. So hardware layer, under hardware layer, which processor you are using, how much RAM you are using, what is the disk space. These are hardware requirements. To install SQL Server, we need some specifications. CPU. So at least CPU i3 undali, లేకపోతే i5 undali. It will tell you, so what is the minimum component of CPU? Basic component. So RAM, ఎంత RAM ఉండాలి? 4 GB RAM ఉండాలి, 2 GB. What is the minimum capacity to install this application in your computer? Disk storage ఎంత ఉండాలి? How much it will occupy? And how much disk space required to function SQL Server sufficiently? So these are called hardware requirements. Software requirements. So any application, there are two requirements before installing. One is hardware requirements, software requirements. So hardware requirements lo, they'll tells you about CPU capacity, RAM, disk, all this. Under software requirements, they will tells you, so what is the operating system it will compatible. After that, so it may need this application may need other type of applications also. Dependent applications. For example, SQL, to install SQL Server, you need to have .NET framework. Okay, this is an application, and you must have PowerShell. So these are dependent applications. If you don't install this application in your computer, SQL Server will not work. Okay, so before installing any application, you should read the instructions. Instructions website lo untai leda official ga వాళ్ళు ఇస్తారు ఒక డాక్యుమెంట్. సో బిఫోర్ ఇన్స్టాలింగ్ అప్లికేషన్ డిపెండెంట్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంపాటబిలిటీ ఏంటి, హార్డ్వేర్ కంపోనెంట్స్ కంపాటబిలిటీ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇన్స్టాలేషన్ బేసిక్స్. First, CPU should be there, processor main. On top of that green layer is operating system. On top of that application, whatever you want to install. So we already discussed about processors. So Xeon processors are related to server processors. Intel core processors related to user processors. So nowadays for mobile and other things, so Snapdragon is the powerful processor available. Operating systems, we already discussed this. User operating systems looks like this, and server operating system look like this. Now let's come to instance. What is instance? నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం. Any executable program.
If you run multiple times, we call it as a instance. Okay. సో ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ అంటే మనం టూ టైప్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు. వన్ థింగ్. సో డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిబిఎంఎస్? Database management. Yes, correct. Database management system. RDBMS అంటే Relational Database database management management. system. రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. Why RDBMS required? Why DBMS or RDBMS required? What is the use of DBMS? If you are Data. using a database, okay. So for example, you are the user. Between user and database, it will act as a mediator, DBMS. Directly, you cannot connect to database. User can connect to DBMS first. How? User will connect to DBMS first. Then with the help of DBMS, database management system, it is a software. So it will connect to database, whether you need to read a data, you need to extract data, or you need to input data. So మీరు డేటా ఇవ్వాలన్నా తీసుకోవాలన్నా from database, so you need a DBMS. We can call it as an instance now. సో ఇన్స్టాన్స్ అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటబుల్ కాపీ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్. సో డిబిఎంఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సీక్వెల్ సర్వర్. సో ఎనీ అప్లికేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ తీసుకుందాం. వాట్సాప్ అనేది మీ మొబైల్లో ఎన్నిసార్లు ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతారు? హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ మొబైల్? One time. One time only. One time only, right? Any application, normal గా usually, so you can only install one time. కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, 2 times కూడా చేయొచ్చు కదా అని. దట్ ఈస్ క్లోన్, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే. సో బట్ SQL server is exception. You can install SQL server 50 times. Same setup file. Same setup file ని మీరు 50 times ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. Each time you install, that is a copy of SQL server called as an instance. A copy of software application you install each time is called also instance. So instance is nothing but DBMS. Okay, each time you install a copy of application of SQL server, that is called as a instance. Is it clear? Any doubts over here? Okay, sir. Okay. It is So same version. Yeah. Same version. If you Same. want, you can install multiple versions also. So we have multiple versions, right? So right now, Yes. 2022 is going on. Before that, 2019 was there. Before that, 2017 was there. And before that, 2016 was there. And before that, 2014 was there. And before that, 2012 was there. So these are the versions of SQL Server. If you want, you can install multiple versions also, or otherwise you can install only one version also. Finally, you can install 50 copies of SQL Server in a computer. That is the limit. Here you need to remember one thing. So so to understand, to identify SQL Server, you need to provide a name for SQL Server. ప్రతిసారి మీరు కాపీ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కాపీ 1, కాపీ 2, కాపీ 3 ఇట్లా ఉంటాయి కదా. ప్రతి కాపీకి మీరు ఒక నేమ్ అయితే ఇవ్వాలి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. దాన్నే ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ అంటారు.
ఓకే. సో ఈ 50 టైమ్స్‌లో 50 టైమ్స్‌కి మీరు నేమ్ ఇవ్వచ్చు. లేదా 49 టైమ్స్ నేమ్ ఇచ్చి ఒకసారి వదిలేయొచ్చు. యూ లెఫ్ట్ ఇట్ యాజ్ డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్‌గా మీరు వదిలేసారనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ కంప్యూటర్ నేమ్ యాజ్ ఎ ఇన్‌స్టాన్స్. సో జనరల్‌గా ఐడియల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఒక కంప్యూటర్‌లో ఒక కాపీ మాత్రమే ఇన్‌స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎవరు నేమ్ ఇవ్వరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ ఇన్‌స్టాన్స్. డిఫాల్ట్ ఇన్‌స్టాన్స్‌కి ఏంటంటే, యూ నీడ్ నాట్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ పిక్ అప్ యువర్ కంప్యూటర్ నేమ్ యాజ్ ఇట్స్ ఇన్‌స్టాన్స్ నేమ్. అది ఒక్కసారి మాత్రమే చేయగలుగుతాం. సో మిగిలిన 49 టైమ్స్ గాని, అదర్‌వైజ్ లీవ్ ఇట్ డిఫాల్ట్ ఇన్‌స్టాన్స్ 50 టైమ్స్ గాని, యూ కెన్ ఇన్‌స్టాల్ నేమ్డ్ ఇన్‌స్టాన్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నేమ్డ్ ఇన్‌స్టాన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So this is about instance. This is about default instance and named instance. The difference between default instance and named instance is naming. So if you give name manually, that is called named instance. So if you leave it default, you don't give any name, then computer will pick up computer name as a instance name. Okay, this is about named instance. Now let's come to service account. You know the what is service account? Yesterday we discussed this. So first executable program exe. So to run exe file, we need a process. Process will allot resources like CPU, RAM, and disk. To run process, we need service account. Service account is a like vehicle. So this is service, not service account. Service. To run a process, we need service. Service is a vehicle. To run vehicle, we need a driver. Driver is service account. Let me explain here. So we want to run SQL server.exe, an exe file. So to run this exe file, we need CPU, memory, and disk. These resources power also. These resources will be provided by whom? Provided by process. Okay. So process will provide all these things to exe file. Okay. So to run this process in the backend without user intervention, without interrupting, we need a vehicle. Vehicle, we call it as a service. To run service, we need a driver. Driver is called as a service account. Any doubts here? So service account ఏంటంటే నాన్ ఇంటరాక్టివ్. సో పర్మిషన్స్ లిమిటెడ్. ఏవైతే నెసెసరీ పర్మిషన్స్ అవసరమో ఆ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. సో సెక్యూరిటీ మేనేజ్డ్ విత్ స్ట్రిక్ట్ పాలసీస్ సెపరేట్లీ. ఇది యూజర్ అకౌంట్ కాదు. సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ యూజర్ అకౌంట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యూమన్ అకౌంట్. ఓకే. సో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లో రన్ చేయడానికి సర్వీస్ అకౌంట్ యూజ్ అవుతది. ఆటోమేటెడ్ టాస్క్, కంట్రోల్ ఎన్విరాన్మెంట్, లాగింగ్, ఆడిటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ done through service account. Types of service accounts. సో కొన్ని సర్వీస్ అకౌంట్స్ కి పాస్వర్డ్ అక్కర్లేదు. కొన్ని సర్వీస్ అకౌంట్స్ కి పాస్వర్డ్ కావాలి. సో ఇన్‌బిల్ట్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి మనకు పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీరు ఓన్‌గా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సింది. సో టైప్స్ ఆఫ్ లోకల్ అకౌంట్స్. ఫస్ట్ లోకల్ అకౌంట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. సో లోకల్ సిస్టమ్, local service, and network service. Let me open services, entire services in your computer. So these are services, different type of services. So for each service, we should have one service account. This is service accounts. These are service accounts.
So how many service accounts? Local service is there, come down. Local system is there, come down. And network service is there. So 3 types of services, service accounts: local service, local system, network service. సో 3 సర్వీస్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో లోకల్ సర్వీస్ అనేది బేసిక్ రైట్స్ ఉంటాయి. లోకల్ సిస్టమ్ అనేది ఫుల్ రైట్స్ ఉంటాయి సర్వీస్ అకౌంట్‌కి. దీనికి మీడియం రైట్స్ ఉంటాయి. సో సీక్వెల్ సర్వర్ మనం వాడుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ లోకల్ సిస్టమ్ ఆర్ నెట్వర్క్ సర్వీస్. వి కెనాట్ యూజ్ లోకల్ సర్వీస్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ బేసిక్ రైట్స్. సో 2005 అండ్ బిఫోర్ 2005 అండ్ బిఫోర్ వర్షన్ ఆఫ్ సీక్వెల్ సర్వర్స్ కి లోకల్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ సర్వీస్ వాడేవాళ్ళు. సో 2008 లో ఏమైందంటే ఈ లోకల్ సిస్టమ్ ని అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం, లోకల్ సిస్టమ్ అనేది షేర్డ్ అకౌంట్, అన్ని కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ వాడుకుంటది. చూడండి, సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ లోకల్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ బై మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ వాడుకుంటున్నాయి. సో టు డిఫరెన్షియేట్ దిస్ ఫ్రమ్ 2008 SQL server, they given name as NT authority system. సో నేమ్ అయితే చేంజ్ చేశారు కానీ ఇది కూడా సేమ్ షేర్డ్ అకౌంట్ అన్నమాట. సో అలా కాదని చెప్పి 2012 నుంచి ఏం చేశారంటే డెడికేటెడ్ SQL సర్వర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేశారు. దానికి నేమింగ్ ఏమి ఇచ్చారంటే 2012. సో NT instead of authority, NT service, I think. Let me show you. So 2012, dedicated NT service, correct. So before that, okay. So 2012 onwards ఏం చేశారంటే సర్వీస్ అకౌంట్ కి NT సర్వీస్ అని రీనేమ్ చేశారు. NT సర్వీస్ MS SQL $. సో మీకు మీ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఏదైతే అది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ SQL సర్వర్ 2012 అనుకోండి, 2012 ఇది సర్వీస్ అకౌంట్. దిస్ ఈస్ డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంట్. లెట్ మీ షో యూ. సో అది మిగిలిన అప్లికేషన్స్ కి యూటిలైజ్ అవ్వదు. I think I should have one 2012 instance also. Okay, I didn't have that. So see 2016. NT service is the agent. 2016, NT service, MS SQL $, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. సో మీరు ఈ నేమ్ చెక్ చేస్తే ఈ నేమ్ ఎక్కడా కనిపించదు, సేమ్ నేమ్ ఎక్కడా ఉండదు. 2016 ఉంది, ఇది SQL ఏజెంట్ అని ఉంది. ఓకే, తర్వాత 2016 ఉంది, ఇది డిఫరెంట్ ఉంది. సో సేమ్ నేమ్ అనేది ఉండదు. సో ఈ అకౌంట్ మిగిలిన ప్రోగ్రామ్స్ కి షేర్ చేసుకోదు. దిస్ ఇస్ డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంట్, yet it is inbuilt account, no password required. So takeaways, once upon a time we were using local system for SQL server as a service account. After 2008 it was renamed as NT authority system, 2008. From 2008 onwards it renamed as NT authority system. Okay, after that 2012 onwards they have built inbuilt account, service account, which is dedicated for only SQL server. That name is NT service. So apart from these service accounts, we have some inbuilt service accounts. విండోస్ అడ్మిన్స్ వాడతారు. మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూనే సర్వీస్ అకౌంట్స్ కొన్ని క్రియేట్ అవుతాయి. సో we will discuss about that later. Fine. So we discussed this already. Now, before installing SQL Server, you need to remember keywords, main things in SQL Server installation. Core components. అసలు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది తెలియాలంటే, so you want to install 4 things in your computer. SQL Server installation అంటే మేజర్ పార్ట్ ఈ 4.
the FISD. First thing is feature selection. SQL Server setup file లో మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. SSDS ఉంటుంది, SSRS ఉంటుంది, SSAS ఉంటుంది, SSIS ఉంటుంది, పైథాన్ ఉంటుంది, జావా సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఆర్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, రెప్లికేషన్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. మీకు ఏ ఫీచర్ కావాలి? సెలెక్ట్ ఏ ఫీచర్. దెన్ డూ ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే నేమ్డ్ ఇన్స్టాన్సా, డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్సా? ఇన్స్టాన్స్ కి నేమింగ్. దెన్ కమ్ టు సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్. సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటంటే హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ సర్వర్? అడ్మిన్ అకౌంట్ ఎవరు ఉండాలి? ఓకే. తర్వాత కొలేషన్ ఏంటి? లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్. ఈ సర్వర్ లో ఏ లాంగ్వేజ్ వాడాలి? లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్ ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కొలేషన్. డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీస్. సో SSDS లో డేటాబేస్ లో మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ ఎంత ఉండాలి, మిన్ సర్వర్ మెమరీ ఎంత ఉండాలి, ఎన్ని కోర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఈ ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని, టెంప్డిబి సెట్టింగ్స్ ఏంటి, టెంప్డిబి ఎన్ని ఫైల్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ మనం డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో చేస్తాం. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ కమ్ టు యాక్చువల్ ఇన్స్టాలేషన్. సో హౌ టు డౌన్లోడ్. సో ఇన్స్టాలేషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డౌన్లోడింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కాపీ. So any software, if you want to install, first you need to download the copy. How to download? 2022 latest version. So latest version అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? Go to SQL Server builds. It is in a site, Blogspot. So this blog maintains each and everything about SQL Server. It is not official website. So it is private third party. So 2022 right now, it is latest version. 2025 announced, but not yet released. It is announced. So 2022 SQL Server version, we are going to download now. So what is the version number here? 16. 16. Here also you can see 16. So 16 అని ఎక్కడ చూసినా మీరు అది 2022 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సో go to here, type SQL Server 2022 download and type చేయండి. The first website, the first Microsoft website. Okay, open this. So ఈ 3 కలర్స్ రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్లూ అండ్ గ్రే అండ్ బ్లాక్. ఓకే, హ్యాష్ కలర్ బ్లూ, హ్యాష్ బ్లాక్. సో ఇది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా వెబ్సైట్ లో ఈ కలర్ కోడింగ్ మారదు. సో ఎప్పుడైతే లేటెస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ అవుతుందో ఆ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ వస్తుంది. So right now we are going to download a developer edition. There are multiple editions. We will discuss about editions later. Just remember, we are downloading developer edition. So developer edition download now kottanu. So okay, installer anedi develop ayindi. This is installer. This is not setup file. Click on installer, double click. Now you can download setup file. So developer download now kottanu. డౌన్లోడ్ నౌ కొట్టినప్పుడు ఇన్స్టాలర్ డౌన్లోడ్ అయింది. ఇన్స్టాలర్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చింది. సో SQL Server 2022 డెవలపర్ ఎడిషన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ మీడియా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బేసిక్ వర్షన్. సో ఆన్లైన్ వర్షన్ వీఆర్ డౌన్లోడింగ్ సెటప్ ఫైల్. సెటప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని తర్వాత మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే. సో వాట్ యు వాంట్? యు వాంట్ క్యాబ్ వర్షన్ ఆర్ ISO వర్షన్? ఫైల్ టైప్ అన్నమాట. సో లెట్ మీ టేక్ ISO వర్షన్ రైట్ నౌ. ISO థింగ్. ఓకే. సో లొకేషన్ వేర్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ SQL Server. SQL Server ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఓకే, ఐల్ బ్రౌజ్ సి డ్రైవ్. సో సి డ్రైవ్ లో నాకు లొకేషన్ ఉంది మీడియా అని. దిస్ PC, సి డ్రైవ్, మీడియా. సో మీడియాలో జనరల్ గా నేను వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను. మీరు కూడా ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకోండి ఎక్కడో చోట, అన్ని సెటప్ ఫైల్స్ అందులో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ దిస్ ఈస్ మై లొకేషన్. క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. So downloaded successfully. It is downloaded very fast because I have very good internet connection. Okay. Sometimes it may take around 2 to 3 minutes. మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్లో ఉన్నా కూడా సర్వర్ ఇంటర్నెట్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్. సో మీరు 100 MBPS కనెక్షన్ ఉన్నా ఇట్ విల్ పుల్ అరౌండ్ 150 to 200 MBPS.
So right now it is completed. Go to open folder. So this is the file where it is 2022 ISO. సో WinRAR అప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి నా కంప్యూటర్ లో ఇలా చూపిస్తుంది. లెట్ మీ uninstall WinRAR application. How to uninstall? Go to application wizard, add remove programs, come to WinRAR. So I am uninstalling this. So uninstall చేస్తే మీకు యాక్చువల్ ISO ఫైల్ ఎలా ఉంటుందో you can see. Okay. Now go here, refresh this. ISO ఫైల్ ఇలా కనపడుతుంది. సో జనరల్ గా డివిడీస్ లో ISO ఫైల్ మీకు రైట్ చేసి అంటే మీకు ప్లేస్ చేసి ఇస్తారు డివిడీస్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ 2022. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ISO ఫైల్, క్లిక్ ఆన్ మౌంట్. బై ద మూమెంట్ యూ క్లిక్ ఆన్ మౌంట్, సో మీరు డివిడి ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే సింబల్ కనపడుతుందో డివిడి సింబల్, సేమ్ వే ఇట్ విల్ బి మౌంటెడ్ టు యువర్ కంప్యూటర్. ఇది మౌంట్ అయింది. డివిడి డ్రైవ్ ఎఫ్ ఇది లేదు ఇంతకు ముందు. సో మనం మౌంట్ చేయడం వల్ల ఇది కనపడతా ఉంది. ఓకే, రైట్, ఫైన్. సో మౌంట్ చేసాము. వేర్ ఇస్ ఇట్? సెటప్ ఫైల్. జస్ట్ మినిట్. Somewhere I mounted it. Here it is, not this one. Okay, we will mount it one more time. This is. సో మౌంట్ చేసినాం కదా. మౌంట్ క్లిక్ చేస్తూనే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ setup.exe ఉంటుంది. 2022 setup. Right click on setup.exe. The best way is whenever you install an application or whenever you want to open an application, if you have rights, use run as administrator. డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వడం బెస్ట్ వే కాదు. మీరు అడ్మిన్ అయితే యూజ్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. మీరు అడ్మిన్ కాకపోతే డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేయండి. సో క్లిక్ ఆన్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్. వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ setup.exe, ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ యూనిఫైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్ కింద చూస్తే మీరు ఇది ఏ వర్షన్ తెలుసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ 2022. సో బిఫోర్ ఇన్స్టాలింగ్ SQL సర్వర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ read the documents, all are these documents. ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్. హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఇట్ విల్ రీరైట్ టు వెబ్సైట్ that shows you hardware and software requirements. What are the hardware requirements? So hardware requirements ఏంటంటే SQL server requires minimum 6 GB of hard drive space. స్టోరేజ్ లో అట్లీస్ట్ 6 GB ఎంటీ ఉండాలి, డిస్క్ స్పేస్. తర్వాత మానిటర్ అట్లీస్ట్ 800x600 సపోర్ట్ చేయాలి. ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి. ఓకే. సో మెమరీ అట్లీస్ట్ 1/2 GB ర్యామ్ ఉండాలి, ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ అయితే. మిగిలిన ఎడిషన్స్ కి అట్లీస్ట్ 1 GB ర్యామ్ ఉండాలి. 1 GB ర్యామ్ లేకపోతే మీ కంప్యూటర్ లో యూ కెనాట్ ఇన్స్టాల్ SQL సర్వర్. ప్రాసెసర్ అట్లీస్ట్ 1.4 GHz కెపాసిటీ ఉండాలి. సో లెట్ మీ ఓపెన్ మై settings, this PC properties. So what is my processor speed? 2.4 GHz. So what is their requirement? At least 1.4 ఉండాలి. Recommended is 2.0. ఏ వర్షన్ కి? 2022 కి మాట్లాడుతున్నాం. If you go lower versions, it will be much lower value. Processor at least 64, okay, 64-bit ప్రాసెసర్ ఉండాలి. 32-bit ప్రాసెసర్స్ సపోర్ట్ చేయదు 2022 వర్షన్. AMD అయితే AMD Athlon 64 ఉండాలి. అట్లీస్ట్ సర్వర్స్ కి అయితే Xeon ప్రాసెసర్స్ ఉండాలి. Xeon ప్రాసెసర్ లో EM64T. సో ఇంటెల్ Pentium 4th వర్షన్. సో ఇవన్నీ ప్రాసెసర్ రిక్వైర్మెంట్. అలాగే సో ర్యామ్ తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ DQS సపోర్ట్ చేయాలి. రైట్ నౌ DDR4, DDR5 సపోర్ట్ చేస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మినిమం Windows 10 ఉండాలి. ఓకే. సర్వర్ అయితే మినిమం 2016 వర్షన్ కంటే హై ఉండాలి, విండోస్ సర్వర్. .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలి. వర్షన్ ఆఫ్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్ 4.7.2. ఓకే. నెట్వర్క్ సాఫ్ట్వేర్, సారీ,
సో ఇవన్నీ ఏంటంటే సాఫ్ట్‌వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇలా మనం బిఫోర్ ఇన్‌స్టాలింగ్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు రైట్ నౌ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. కంపెనీస్‌లో అన్నీ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసే పెట్టుంటారు రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ. మోర్ ఓవర్ దే ఆర్ యూజింగ్ కంపెనీస్‌లో ఏంటంటే హైయర్ కాన్ఫిగరేషనే వాడుతా ఉంటారు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్లానింగ్ సెక్షన్. నౌ లెట్స్ కమ్ టు ఇన్‌స్టాలేషన్. We want to install SQL Server. Click on installation. Click on the first option, that is new SQL Server standalone installation. ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తుంటే న్యూ SQL Server standalone ఇన్‌స్టాలేషన్ చేయొచ్చు. లేదా ఆల్రెడీ మీ కంప్యూటర్‌లో ఒక SQL Server ఇన్‌స్టాన్స్ ఉంది. దానికి అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నా కూడా యాడ్ ఫీచర్ టు అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్‌స్టాలేషన్. So for both options, click on this link. Now it will open. Installation setup files opens. Okay. So it will check for if there are any updates available. So I don't want any updates right now. Click on next. Install setup files. Setup files అన్ని అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది by default. సో ఇదంతా బిఫోర్ యాక్చువల్ ఇన్స్టాలేషన్. యాక్చువల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఇన్స్టాలేషన్? FISD. Feature selection, instance configuration, server configuration and database configuration. సో ఇది చెక్ చేసుకున్నప్పుడు రూల్స్ లో ప్రతిదీ గ్రీన్ ఉండాలి, అన్ని పాస్ అవ్వాలి. ఎర్రర్ వచ్చిందంటే మాత్రం 100% అక్కడికి స్టాప్ చేయాలి. ఆ ఎర్రర్ ఏందో ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని మనం ఫిక్స్ చేయాలి. ఎర్రర్ ఫిక్స్ చేయకుండా మాత్రం ముందుకెళ్ళదు. హియర్ ఐ డింట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్ బట్ ఐ గాట్ వార్నింగ్. వార్నింగ్ కూడా రికమెండబుల్ కాదు. వార్నింగ్ కూడా ఫిక్స్ చేసే ముందుకెళ్ళాలి. నార్మల్‌గా అయితే వార్నింగ్ ఉన్న వర్క్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సో విండోస్ ఫైర్‌వాల్ ఇష్యూ ఉంది. వాట్ ఈస్ వార్నింగ్? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ వార్నింగ్ యాక్చువల్లీ. ఫైర్‌వాల్ సెట్టింగ్స్ సేఫ్టీ కోసం ఎనేబుల్ చేసి ఉంటారు. ఇది మనకు వార్నింగ్ చూపిస్తా ఉంది. సో మనం విండోస్ అడ్మిన్స్ కాదు, డేటాబేస్ అడ్మిన్స్. ఈ వర్క్ మనకు అనవసరం. మనం ఏం చేస్తామంటే విండోస్ అడ్మిన్స్‌కి మెయిల్ పెడతాం. Hey Windows admin, I am getting this warning issue. Please fix this issue. They will take care of this firewall issue and they will fix the issue. Then after you got confirmation the issue is fixed, you will rerun this test. Then it will become pass. ఇది కూడా పాస్ అవుతుంది. సో పాస్ అయిన తర్వాత you will click on next. చదవండి both options చదవండి. What are these options? Can anybody read? Yeah, perform a new installation. Perform a SQL. new installation. Okay. Add features to an existing instance of SQL Server 2020. Add features to existing instance. సో నేను చెప్పా కదా 50 టైమ్స్ SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ 1, 2, 3, 4, 5, 6 టైమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకే. సో ఈ 6 టైమ్‌లో ఏదైనా ఫీచర్ మిస్ అయింటే మీరు ఫీచర్ వీటికి యాడ్ చేయాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్. అదర్వైజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ వన్ మోర్ న్యూ కాపీ, యూ నీడ్ టు క్లిక్ దిస్ ఆప్షన్. Click on next. Which edition you are going to use? So right now I am going with developer edition. Don't ask me why. We will discuss about this scenario in editions topic. So there are other models also, pay as you go. So first దీనికి SQL Server is not free version. It is a paid thing, SQL Server. So మీరు డబ్బులు కట్టాలి. Right now we are using developer edition. It is free. బట్ బిజినెస్‌కి ఇది వాడకూడదనమాట. బిజినెస్‌కి వాడాలంటే మీరు పే యాజ్ యూ గో వాడొచ్చు. అంటే టైమ్ టు టైమ్ మంత్లీ గాని, ఇయర్లీ గాని డబ్బులు కట్టాలి. లేదా సింగిల్ టైమ్ మీరు కొంటే SQL సర్వర్ వాళ్ళు ప్రొడక్ట్‌కి ఇస్తారు. యూ కెన్ యూజ్ దట్ ప్రొడక్ట్ లైసెన్స్‌కి. రైట్ నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ విత్ ఫ్రీ ఎడిషన్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ టర్మ్స్. సో ఎనీ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్ ఇన్‌స్టాల్ చేసే ముందు మనం అగ్రీమెంట్ అనేది సైన్ చేయాలి. దీన్ని యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ అండ్ టర్మ్స్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో అజూర్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే క్లౌడ్‌కి మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసే SQL సర్వర్ క్లౌడ్‌కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చారు.
So right now we don't have any cloud instance. That is why I'm unchecking this. From here onwards, actual installation starts. That is feature selection. The first thing in main Microsoft SQL Server installation is feature selection, instance configuration, server configuration, database engine configuration. So which features you want to install into this computer? Right now I am choosing database engine services, SSDS. If you want, you can choose SSAS also, analysis services. Okay, these are our shared features. మీకు ఏది కావాలంటే చూజ్ చేసుకోరా. Right now I want only database engine services. I'm not thinking about any feature. సో ఆ ఫీచర్ గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ప్రీరిక్విసైట్స్. సో విండోస్ పవర్ షెల్ మ్యాండేటరీ 3.0 ఆర్ హయ్యర్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. సో విజువల్ C++ 2017 కావాలి, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది. డిస్క్ స్పేస్ అట్లీస్ట్ 994 MB కావాలి. I have much more than that disk. Okay, so this is root directory. Okay, just select this, click on next. Feature selection completed. Next thing is instance configuration. So whether you want to go in default instance or named instance. So ఇక్కడ two things ఉన్నాయన్నమాట. సర్వర్ నేమ్ is different, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ is different. ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్ మీరు డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ వదిలేస్తే ఇట్ విల్ పికప్ దిస్ నేమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ MS SQL సర్వర్. ఇది డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్. మీకు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ అనేది MS SQL సర్వర్ అని కనపడితే జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్. ఇంకేముండదు MS SQL సర్వర్. కానీ సర్వర్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఈ కంప్యూటర్ నేమ్ వచ్చేసి GHK. సో కంప్యూటర్ నేమ్ ఇట్ విల్ పికప్. సర్వర్ నేమ్ ఇస్ GHK, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఇస్ మై MS SQL సర్వర్. ఇది డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్. సో హౌ మెనీ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ మై కంప్యూటర్? డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఎన్నిసార్లు చేయొచ్చు నేను? One time. ఓన్లీ వన్ టైం. అది ఆల్రెడీ చేసేసాను కాబట్టి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్. ఐ నీడ్ టు చూస్ నేమ్డ్ ఇన్స్టాన్స్. సో నౌ నేమ్ ఇట్. సో ఇదే వెర్షన్ SQL 2022. ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ SQL 2022s ఉన్నాయి. సో let me SQL 22. I'll make name as a batch 35. So named instance, this is instance name. Whenever you give some name, by default this name will be taken as a instance ID. మీరు పక్కన ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా సేమ్ నేమ్ ఐడిగా పిక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇన్స్టాన్స్ నేమ్, ఇన్స్టాన్స్ ఐడి బోత్ సేమ్ ఉంటాయి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. హరి SQL ఇన్స్టాన్స్ ఐడి మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటే చేంజ్ చేయొచ్చు, కానీ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ నేమ్ యాజ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ ఐడి. సో ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ మాక్సిమం 16 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్, లెట్ మీ షో యూ. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, after that 0. సో అక్కడికి 11 క్యారెక్టర్స్ అయినాయి. 1 2 3 4 5 6 చూడండి. ఓకే, 0 తీసేసి నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తా. 6 టోటల్ 16 క్యారెక్టర్స్. సో 0ని A అనుకుంటే ఓకే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. ఇక్కడికి 10 క్యారెక్టర్స్, 10 డిజిట్స్, తర్వాత 1 2 3 4 5 6 టోటల్ 16 లెటర్స్ మాత్రమే పాసిబుల్. అంతకంటే బిగ్ నేమ్ ఇవ్వలేరు మీరు. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఫీచర్ సెలెక్షన్ అయిపోయింది, ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? Server configuration. Server configuration. Come to server configuration. సో సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే సర్వీస్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి.
సో ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ ఏవి ఇవ్వట్లేదు. బై డిఫాల్ట్ అదే తీసుకుంటుంది. సో ఏం తీసుకుంటుంది? ఎన్టీ సర్వీస్. లెట్ మీ కాపీ దిస్. సో ఇక్కడ సర్వీస్ అకౌంట్స్ డేటాబేస్ ఇంజిన్ కి ఏజెంట్ కి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ఏజెంట్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో ఇది సర్వీస్ అకౌంట్ ఇక్కడ మనకు చూపించేది. ఎన్టీ సర్వీస్, ఎంఎస్ సిక్వెల్ సర్వర్, ఎంఎస్ సిక్వెల్ డాలర్. మనం ఏదైతే ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఇచ్చామో అది సిక్వెల్ 2022. ఇదంతా ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. ఇదంతా బై డిఫాల్ట్. సో అది బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంది. ఇది ఈ ఆప్షన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈ ఆప్షన్ ఎందుకు అనేది వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. గో టు కొలేషన్. కొలేషన్ ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్. సో ఏ లాంగ్వేజ్ వాడాలి సిక్వెల్ సర్వర్ లో? సిక్వెల్ లాటిన్ 1 జనరల్ అంటే అకార్డింగ్ టు సిక్వెల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో దీనికి ముందర ప్రిఫిక్స్ సిక్వెల్ ఇచ్చారు. లాటిన్ 1 జనరల్ అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. సిపి అంటే కోడ్ పేజ్. కోడ్ పేజ్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ అన్నమాట. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్టాండర్డ్స్. వి యూజ్ 1252. ఇక్కడ చూపిస్తారు చూడండి 1252. తర్వాత సిఐ అని ఉంది ఇక్కడ. సిఐ అంటే కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్. కేస్ అంటే అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్. సీక్వెల్ సర్వర్ లో సిఐ విన మీరు కొలేషన్ సెట్టింగ్స్ లో సిఐ చూజ్ చేసుకుంటే మీరు హరి రాయాలనుకుంటే హరి రాసిన, ఇలా రాసిన హరినే, ఇలా రాసిన హరినే, ఇలా రాసిన హరినే. అంటే అప్పర్ కేస్ కానీ లోయర్ కేస్ కానీ మిక్స్ కానీ ఏది రాసినా కూడా ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ యాజ్ ఏ హరి. కానీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ లో పైథాన్ లో కానీ జావాలో కానీ మీరు ఇవన్నీ చూసుకుంటే అవన్నీ కేస్ సెన్సిటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హరి అని రాయాలి, ఇలా రాశారు. నెక్స్ట్ టైం హరి అని ఇలా రాశారు అనుకో, అది ఒప్పుకోదు. ఈ హరి డిఫరెంట్ అంటది. ఎందుకు? ఇది ఫస్ట్ లెటర్ క్యాప్స్ ఉంది, ఇవన్నీ స్మాల్స్ ఉన్నాయి. కానీ సిక్వెల్ లో మీరు క్యాపిటల్ రాసినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి, సెలెక్ట్ అని ఇలా రాసినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఇలా రాసినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఇలా రాసినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో దానికి అప్పర్ కేసా లోయర్ కేసా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. సో దానికోసం మనం సిఐ చూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సిఐ అంటే కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్. ఏఎస్ అంటే అసెంట్ సెన్సిటివ్. యాక్సెంట్ అంటాం కదా మనం, యాక్సెంట్ అసెంట్ సెన్సిటివ్. సో డైలెక్ట్, యుఎస్ యాక్సెంట్ వేరు, యూకే అసెంట్ వేరు, ఇండియన్ అసెంట్ వేరు, ఆస్ట్రేలియా అసెంట్ వేరు. సో మాట్లాడే భాషలో డైలెక్ట్ యాస అంటాం కదా, ఆ యాస మారిపోతుంది, యాక్సెంట్ సెన్సిటివ్. సో ఒకవేళ ఏవైనా వాయిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటే యుఎస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, యూకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది. సెన్సిటివ్ పైన ఇన్సెన్సిటివ్, ఇది సెన్సిటివ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కొలేషన్, లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్. మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, 100 ఉంటాయి. సో ఈవెన్ హిందీ కూడా ఉంటుంది, చెక్ చేస్తే. మేబీ ఇచ్చినారో లేదో చెక్ చేయాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ కొలేషన్. నౌ ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ ఎనీ డిఫాల్ట్ కొలేషన్, లెఫ్ట్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. ఒకప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, బట్ రైట్ నౌ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు అడగట్లేదు. కానీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఒక కొలేషన్, ఇంకోసారి ఇంకో కొలేషన్ ఇస్తే ఆ 2 సిక్వెల్ సర్వర్ ని మెర్జ్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఏవైనా ఇంటర్ ఎక్స్చేంజింగ్ డేటా ఉంటే వర్క్ అవ్వదు. లాటిన్ 1 జనరల్ అంటే ఇంగ్లీష్, సిపి అంటే కోడ్ పేజ్, సిఐ అంటే కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్, సిఐఎస్ అంటే యాక్సెస్ సెన్సిటివ్. సో దిస్ ఈస్ డిఫాల్ట్ కొలేషన్. Okay. So next, what is feature selection completed, instance configuration completed, server configuration completed. What is the last one? Database engine. Database engine configuration. Let's come to database engine configuration. Click on next. So it is database engine configuration. Here it is the main configuration. Everything works from here. సో మీరు ఆర్కిల్ లో కానీ సిక్వెల్ ఎనీవేర్ లో కానీ ఇలాంటి డేటాబేస్ డిబిఎంఎస్ లకి వెళ్తే, ఆర్డిబిఎంఎస్ లకి అక్కడ మీకు డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్ డైరెక్ట్ గా ఉండదు, సెటప్ ఫైల్ లో ఉండదు, మీరు సపరేట్ గా కాన్ఫిగర్ చేయాలి.
సో ఇక్కడ మనము విత్ ఇన్‌బిల్ట్ అన్నమాట. సర్వర్‌తో పాటే డేటాబేస్ ఇంజిన్ కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఈస్ హూ ఈస్ ద సూపర్ యూజర్ హియర్? ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్‌స్టాన్స్. సో ఎవరైతే మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారో అతనికి 100% అన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఓనర్ ఆఫ్ SQL సర్వర్. రీడ్ దిస్ సెంటెన్స్. కెన్ ఎనీబడీ రీడ్ దిస్ సెంటెన్స్? SQL Server administration have Unrestricted unrestricted access to database. డేటాబేస్. Database. ఇక్కడ మనం ఎవరినైతే యాడ్ చేస్తామో వాళ్ళకి రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఉండదు SQL సర్వర్‌లో. కొత్త యూజర్‌లను యాడ్ చేసేటప్పుడు దేర్ విల్ బి సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీ టాపిక్. సో ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. మీ కంప్యూటర్‌లో ఉన్న మిగిలిన యూజర్స్‌ని యాడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్. సో ఆ యూజర్స్ లిస్ట్ గో టు అడ్వాన్స్డ్, గో టు ఫైండ్ నౌ. దీస్ ఆర్ ద యూజర్స్. అశోక్ ఈజ్ ఏ యూజర్. నా కంప్యూటర్‌లో హరి ఈజ్ ఏ యూజర్. ఓకే. శివ ఈజ్ ఏ యూజర్. ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా కరెంట్ ఈ కంప్యూటర్‌ని ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళని యాడ్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ యాడ్ కరెంట్ యూజర్. సో కరెంట్ యూజర్ ఎవరు? ఇట్ విల్ షో యూ. GHK Hari. He is current user. Okay, fine. So there are 2 types of authentication modes available. So 2 types of authentication modes ఏంటంటే Windows authentication mode, mixed mode. What is the difference between Windows authentication mode and mixed mode? Okay. Windows operating system ఏ కంపెనీది? Do you know which company owns Windows operating system? Microsoft. Very good. SQL Server owned by which company? Microsoft only. So both applications, softwares related to Microsoft company only. సో రెండు మైక్రోసాఫ్ట్‌కి సంబంధించినవే. రెండిటికి పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆల్రెడీ నేను విండోస్‌లో ఎంటర్ అయి ఉన్నా. మళ్ళీ నేను SQL సర్వర్‌కి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలా? అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సో రెండు అప్లికేషన్స్ సేమ్ కంపెనీ కాబట్టి మీరు ఏదైతే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు పాస్వర్డ్ ఇచ్చారో సేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్డ్ ఫర్ SQL సర్వర్. ఇప్పుడు నేను ఈ కంప్యూటర్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ నా ఐడీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చుంటా కదా! సో సేమ్ ఐడీ పాస్వర్డ్ యుటిలైజ్డ్ బై SQL సర్వర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ విండోస్ అథెంటికేషన్. ఒక్కసారి మీరు విండోస్ కంప్యూటర్ వాడారంటే నో నీడ్ టు గివ్ పాస్వర్డ్. మీరెవరో నాకు తెలిసిపోయింది. మీ పాస్వర్డ్ నేను SQL సర్వర్ వాడుకుంటా. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, సో రెడ్డి అనే పర్సన్ మన గ్రూప్‌లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు. రెడ్డి అనే పర్సన్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు. అతను నా కంప్యూటర్‌లో యూజర్ కాదు. కానీ SQL సర్వర్‌కి చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. SQL సర్వర్‌కి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? నా అకౌంట్‌తో నేను విండోస్‌లో ఎంటర్ అవుతాను. దెన్ విండోస్ యూజర్ కాదు కాబట్టి వి నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సెపరేట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫర్ హిమ్. వాట్ వి విల్ ప్రొవైడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇది SQL అథెంటికేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ SQL అథెంటికేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Any doubts? No. Okay. So SQL authentication అంటే మిక్స్డ్ మోడ్ అంటారు. నాట్ ఓన్లీ SQL authentication. So this is mixed mode. Either SQL server authentication or Windows authentication. Both modes ని మీరు ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. ఇది క్లిక్ చేస్తే. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్. ఓకే. సో మిక్స్డ్ మోడ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ విల్ బి SA. పాస్వర్డ్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్. పాస్వర్డ్. అదే విండోస్ అథెంటికేషన్ చూస్ చేసుకున్నారనుకోండి, no need of providing any password because you already have password in your computer. That password will be utilized for SQL server. Right now I am choosing Windows authentication mode. Okay. So user I already added, Windows authentication already added. So we have other options. Leave it as default. We will discuss about these options later. Click on next.
అక్కడ సార్ ఎస్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్. విండోస్ ల్యాప్టాప్ బదులు యాప్ మ్యాక్ యూజ్ చేస్తున్నాడు, అప్పుడు ఆప్షన్ ఇలానే వస్తుందా సార్? లేదండి. అంటే ఆ టైం అక్కడ మీకు విండోస్ అథెంటికేషన్ ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది ప్రస్తుతానికి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లోనే మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేయగలుగుతారు. మ్యాక్ ఓకే ఓఎస్‌లో మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేయలేరు. ఓకే సార్. సో, మ్యాక్‌లో మీరు చేయాలనుకుంటే మీరు ఐ థింక్ క్లౌడ్‌లో చేయొచ్చు లేదా మ్యాక్‌లో ఈస్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఫర్ యూజింగ్ విండోస్ మెషిన్? సో, విండోస్ మెషిన్ వాడడానికి ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే అక్కడ చేయొచ్చు. ఇన్‌సైడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో. నాకు దాని గురించి ఇంకా క్లారిటీ లేదు. సో, మ్యాక్ ఓఎస్‌లో బై డిఫాల్ట్ అయితే మీరు చేయలేరు. ఒకవేళ మీరు క్లౌడ్ వెర్షన్ వాడుతున్నారు. మ్యాక్ ఓఎస్‌లో సీక్వెల్ సర్వర్‌ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. దానికి సెపరేట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే. సార్. ఓకే. ఫైన్. సో, మ్యాక్‌లో మీరు సీక్వెల్ సర్వర్ వాడాలి. ఇది వేరే కంప్యూటర్‌లో మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసి, ఇది మిక్స్డ్ మోడ్ వాడుకొని, మ్యాక్‌లో ఒక టూల్ ఉంది. మనకు అజూర్ డేటా స్టూడియో అని. ఆ టూల్‌లోంచి మీరు సీక్వెల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఐడీ పాస్వర్డ్ ఇస్తే సీక్వెల్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. We will discuss about possibilities later. Click on next. Click on install. అంతా అయిపోయింది. సో, అన్ని ఫీచర్స్ మనం ఏవైతే చూజ్ చేసుకున్నామో ఇన్‌స్టాన్స్ నేము, డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీస్ ఫీచర్స్, ఇన్‌స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్, ఓకే. తర్వాత సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్. సో, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత we will click on install. It will take around 2 to 3 minutes. ఒకవేళ ఇది సక్సెస్‌ఫుల్‌గా గనుక ఇన్‌స్టాల్ అయితే ఇట్ విల్ షో యూ సక్సెస్ మెసేజ్. ఇన్‌స్టాలేషన్‌లో మీరు ఏదైనా మిస్టేక్ చేసుంటే ఇట్ విల్ గివ్స్ యూ ఫెయిల్ మెసేజ్. ఓకే. సో, నౌ ఇట్స్ షోన్ యాస్ సక్సీడెడ్. సో, సక్సీడెడ్ అంటే మనకు సక్సెస్ మెసేజ్ అన్నమాట. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయిందనుకోండి, ఇక్కడ మనకు ఒక లాగ్ ఫైల్ చూపిస్తున్నారు. ఇది ఓపెన్ చేస్తే దీని లొకేషన్ ఏంటి? సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ 160 అంటే 16 సర్వర్. 16 వెర్షన్ అంటే 2022. 16 పక్కన 0 160 సెటప్ బూట్ స్ట్రాప్ ఫోల్డర్, లాగ్ ఫోల్డర్, అక్కడ ఈ ఫైల్ summary.txt. ఓపెన్ దిస్. సో, ఇక్కడ ఏదైనా ఫెయిల్ అయ్యుంటే అక్కడ ఫెయిల్ చూపిస్తది. సో, మన ఇన్‌స్టాలేషన్‌కి సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ చూపిస్తది. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న పారామీటర్స్. ఇవన్నీ పారామీటర్స్. సో, సర్వీస్ అకౌంట్ నేమ్, కొలేషన్ సెట్టింగ్స్, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, ఓకే.
I'll show you parameters. Entry service, మన service account details. Collation, SQL Latin 1 General, CP1, CIAS. సో ఇవన్నీ మనం చూస్ చేసుకున్న పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఏమైంది, ఫైర్ వాల్ ఎనేబుల్డ్. ఓకే, రూల్స్. సో ఇవన్నీ మనం చెక్ చేస్తే ఎక్కడ తప్పు జరిగింది అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది ఫెయిల్ అయితే. సో పాస్ అయింది, వెరీ గుడ్. క్లోజ్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ నౌ వి విల్ కనెక్ట్ టు SQL సర్వర్. సో నేను మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్న ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ లో, ఇఫ్ SQL సర్వర్ యు థింక్ లైక్ CPU, యు నీడ్ ఏ మానిటర్ టు సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్సైడ్ CPU. CPU లో ఏం జరుగుతుందో చూడాలంటే మీకు మానిటర్ కావాలి. అలాగే SQL సర్వర్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే యు నీడ్ SSMS. దట్ ఈస్ కాల్డ్ SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. హౌ టు డౌన్లోడ్ ఇట్? టైప్ SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. Go to first Microsoft website. Click on download SSMS. Download SQL Server Management Studio. Click on this. Setup file will be downloaded. Okay, it is downloaded. So now click on this. Go to that location, SSMS, refresh this. Okay. So right click, run as administrator. SSMS ante SQL Server Management Studio. Click on yes. So setup blocked because already SSMS is running. నా కంప్యూటర్ లో ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది మీ కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే ఇక్కడ క్లోజ్ బదులు ఇన్స్టాల్ అని చూపిస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్, ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఆడ ఇన్స్టాల్ అని కొడితే చాలు, మీరు ఆటోమేటిక్ గా అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు SSMS ని ఓపెన్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్, విండోస్ బటన్, గో టు SQL Server Management Tools, SQL Server Tools, Microsoft Tools. సో ఇది క్లిక్ డ్రిల్ డౌన్ చేయండి. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అని ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పిన్ టు టాస్క్ బార్ కొట్టండి. ఇక్కడ పిన్ టు టాస్క్ బార్ కొట్టేస్తే ఇక్కడ వచ్చి పడుతుంది. లేదా మీకు షార్ట్ కట్ కావాలి, ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, గో టు మోర్, గో టు ఓపెన్ లొకేషన్. ఆ EXE ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఆ EXE ఫైల్ వరకు వెళ్ళాలి. Go to file location. This is exe file location, ssms.exe. Copy this path. Go to environment variables. How to go that? So this PC lo properties loki velli advanced system settings. Go to environment variables. ikkada path undi kada, path double click ichi ee path ni ikkada meer new path lo iste next time nunchi run command lo SSMS kodte meeku open ayipotundi shortcut. So right now I'm not adding any shortcut for this. So just మీరు అది స్టార్ట్అప్ పారామీటర్స్ కి స్టార్ట్ బటన్ కి యాడ్ చేసి పెట్టండి. నెక్స్ట్ టైం రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, గో టు మోర్, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టా. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ లుక్ లైక్స్ SQL సర్వర్, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. సో ఇప్పుడు మనము ఒక డేటాబేస్ ఇంజిన్ SQL సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం. క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్, ఇది కనెక్ట్ బటన్. కనెక్ట్ ఇక్కడ కానీ క్లిక్ చేయొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. సర్వర్ నేమ్, మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన సర్వర్ నేమ్ ఏంటి, ఇక్కడ బ్రౌజ్ ఫర్ మోర్ ఉంటుంది. మీకు గుర్తు లేకపోతే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. గో టు డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్. సో వాట్ ఈస్ ద సర్వర్ నేమ్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ జస్ట్ నౌ? Batch 35, last one. Batch 35. This one. Click on this one. Click on OK. Trust server certificate. Click on this option. Click on connect. Now you will be connected to the recently installed SQL server. So ఇలా మనం కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట. సో ఇందులో different databases ఉంటాయి. Right now there are no databases. If you want to create a new database, right click on the database, new database.
Click on new database. You can provide name DB1, database 1, click on OK. సో ఇది మీరు క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్. ఇందులో టేబుల్స్ పెట్టుకోవచ్చు మనము. సిస్టమ్ డేటాబేస్ బై డిఫాల్ట్ కొన్ని సిస్టమ్ డేటాబేస్లు ఉంటాయి. డేటాబేస్ ఐకాన్ ఇది. సో బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీథింగ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ యూజర్ డేటాబేస్. I'll stop from here.